रूहानी प्रगति मुख्य तौर ते निर्भर करती है मन की सिखलाई उत्ते। सतगुरुआं दा मार्ग एक लंबा है अते इनू लगता है समा मन नू ढालण लई, अंदर तो खिंचण लई, खिंडे पुंडे ध्यान नू अख दे केंद्र विच। इस लई लोड़ है धीरज, पक्की दृढ़ता अते विश्वास दी। विद्वानी बेसबरे हो जाते हैं जदों वो अपने आप नू बेवस पाउंदे हैं अपने मन नू काबू करन विच। वो शक करना शुरू करते हैं इस दिती गई विधि की काबलियत उत्ते। वो चाहते हैं जल्दी वाले नतीजे, बहुत घट जानते हुए कि मन एक शक्ति है जिहड़ी संसार नू चलाउंदी है अते संसार नचदा है इहदी तर्ज उत्ते। ये प्रगट करता है अपने आप नू काम, क्रोध, लालच, मोह अते हंकार विच दी अते कौन मुक्त है उन्हां तों। कोशिश करनी मन नू अख दे केंद्र विच एकाकार करन लई। इस दे नाल एक झगड़ा शुरू करना है अते ये एक जीवन भर दी संघर्ष है। जेकर सफल हो जाइए इस संघर्ष विच, इनाम सदैवी आनंद है। फिर उत्थे होर नहीं जन्मां अते मौतां दे चक्कर उत्ते पाउणा पैंदा। शुरू विच उत्थे एक सख्त संघर्ष हुंदा है ध्यान नू लियाउण लई अख दे केंद्र विच, अते ये शायद एक काम होवे कई सालां दा कईयां लई, जदों कि कईयां मामलिਆਂ विच जाणिया गया इक्को वार ही प्रवेश कर लेंदे हन। परंतु जदों आदत एकाग्रता टीचे उत्ते पहुँचण दी प्राप्त कीती जावे, अंदरूनी संसार दीयां झलकां इस अध्ययन नू दिलचस्प बनाउंदियां हन। कोई अहुदी नहीं नियत कीती जा सकती कि कदों ध्यान किसी भी व्यक्ति का शुरू करेगा स्थिर रहना टीचे उत्ते। ये निर्भर करता है तांग उत्ते, विश्वास, दृढ़ता अते उन्हां दे अतीत दे रिकार्ड उत्ते। ये संतमत एक उदार प्रणाली है अते नहीं कुचलदी राई नू जां होर पाउंदी अंध विश्वास उत्ते। शुरू विच ये मंग करदी है कि तुसी स्वीकार करो कुछ बुनियादी धारनावां नू केवल एक निराधार अनुमान कारण वजों। तुहानू नहीं भुलना चाहिदा किवें भी सूक्ष्म विशेषता वसत दी जिसनू पूरी तरह विचार किया जा सके जां समझिया जा सके केवल दिमागी विचार नाल। ये सिजदा है सदैवी सच्चाइयां नाल जो परे हन मन दी अते बुद्धि दी पहुँच तो, अते इस करके नहीं चंगी तरह अनुभव किया जा सकता। केवल जदों विद्यार्थी दाखल हुंदा है अते कुछ प्राप्त करता है, कुछ पिछोकड़ निजी रूहानी अनुभवां तो, असी नहीं मजबूर करते दृढ़ विश्वास किसी उत्ते। असी पसंद करते हाँ कि विश्वास वधे फुले अंदरों एक व्यक्ति दे अपने निजी अनुभव के नतीजे करके। वो जो शायद एक असली तत्व होवे एक आदमी लई जरूरी नहीं एक तत्व होवे किसी होर लई, अते ये नहीं बनाया जा सकता एक सच उहदे लई जदों तक वो नहीं हासिल करता एक समान अनुभव। हकीकतां संत मत दियां दुबारा उत्पन्न कीतियां जा सकदियां हन जिवें तत्थ हन किसी भी विग्यान दे, अते ये साबित किए जा सकते हैं किसी भी संत मत प्रयोगशाला विच। प्रयोगशाला संत मत दी इंसान दे अंदर है, कोई भी प्रवेश कर सकता है। इस प्रयोगशाला विच लिया सकता है अपने खिंडे पुंडे हुए ध्यान नू अपने अंदरे अख दे केंद्र विच देख सकता, महसूस कर सकता अते अनुभव कर सकता है जो संत कहते हैं, अते वो दोहरा सकता है अनुभव अक्सर जिवें वो चाहे। संत मत केवल तत्थां दे नाल संबंध रखता है
ਨਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਨੀਂਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ। ਇਹ ਵਿਹਾਰਕ ਹੈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਿਆਣੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਪੱਧਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਾਨ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਲਪਿਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪਾਸ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਰੂਹ, ਮਨ ਅਤੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਰੂਹ, ਦੂਸਰਾ ਮਨ, ਤੀਸਰਾ ਤੱਤ। ਦੇਹਧਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਦੁਰਲੱਭ ਹਨ। ਉਹ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਭਿੰਨ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭੌਤਿਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ। ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਰੀਖ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਭੌਤਿਕ ਆਕਾਰ ਰਾਹੀਂ, ਅਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਉੱਪਰ ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰੂਹਾਨੀ ਖੇਤਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਸਕਦਾ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਇੱਕ BA ਜਾਂ MA ਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਵਜੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰੋ, ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਉਪਕਾਰੀ ਦੇ, ਅਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਰੁਤਬਾ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਅਨੋਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਦਾਖਲਾ ਹੈ ਸਦੀਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਡਭਾਗੀ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਬਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਧੁਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਆਵਾਜ਼ ਧੁਨ ਦਾ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਆਵਾਜ਼ ਧੁਨ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਅੱਖ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ, ਨਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਿੱਧੇ ਸਰਲ ਮੰਤਵ ਕਾਰਨ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਕੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ। ਸਿੱਖਿਆ ਜਿੰਦਾ ਜਾਂ ਸੁਰਗਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਸਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ ਸ਼ਬਦ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਫਲਹੀਣ ਹੈ। ਜਿਉਣੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਮਾਨਵਤਾ ਪ੍ਰਤੀ
ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੈਤਿਕਤਾਵਾਦੀਆਂ ਦੇ, ਸਮਾਜਕ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਦੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁਕਤੀ ਗੈਰ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਲਈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕੇਵਲ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ 5 ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਰਾਹੀਂ: ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲਾਲਚ, ਸੰਸਾਰੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਅਭਿਮਾਨ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਾਕਮ ਬਣਨਾ, ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਆਵਾਜ਼ ਧੰਦੇ ਨਾਲ। ਪਰੰਤੂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਯਤਨ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ। ਆਵਾਜ਼ ਧੁਨ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕਾਂਤ, ਇਕਲਾਪਨ ਉਤਨਾ ਬਿਹਤਰ। ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਇਕਾਂਤ ਨਾਲੋਂ। ਇਕਾਂਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ। ਸਮਾਜਕ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਚਾਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਸੰਸਾਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰੀ ਆਦਮੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਭੋਜਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕਣ ਵੀ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ, ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ। ਮਾਂਸ, ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਿਆਗਣਾ ਅਭਿਆਸੀ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਆਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਸਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਹਰਲਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਉੱਪਰ ਸਰੀਰ ਦੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ। ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਭਿੰਨ ਹਨ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀ ਮੋਹ, ਲਗਾਵ, ਖਿੱਚ। ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਮਿਹਰ, ਫਿਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਲਈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਉੱਥੇ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ। ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਆਵੇਗਾ ਸਵੈ ਚਲਤ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲੋਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਰਾਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਮਰਥਾ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਸਾਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲਿਆਉਣਾ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਪੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਟੀਚੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਹੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੁਚੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਹੈ ਆਧਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ।